Karena batu kayak apa? Ini cuma bukan ini cuma dia sini. Ini masih itu tuh. Oh ditambah angin gini. Iya. Betok aku nih betok mana ba? Abu Karim. Waalaikumsalam. Betok kita deh. Iya. Anu panas, panas dan dingin nih apa? Oh terjudung lah minggu itu lah. Hmm. Minggu Yahya ya. Berkantinan. Sama melihat tinggal buka dia. Ininya orang anu kalau dia ya pindah. Kan Masalah lagian nih. Nasi gua nikahnya tuh. Allah. Kata Udin apa dia? Hmm. Kata Udin. Ini kata Udin. Udin kata Udin. Kamu sama ini apa? Dan pajih lampur ini din lah mah. Pakai buku yak bener aja lah dia. Anu kamu pajih lampur tuh nya kada yuli bintang. Soal jauh bener. Ini lah. Sarang pemain aja ginang lain gak banyak mundur bener. Bila nang pemainan ini nang ano. Dela el gro. Ada modeler. Ada. Awak senen lah. Senin akhir. Doa aja lu dah, doanya aja. Doanya. Nah, ada. Nah, kan. Ini lah. Nih din. Kita ambil. Nah, ambil. Pesan ke dia. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة لرضاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة بروح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بروح مشايخنا ووالدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بروح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والله خير حافظا وأرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد. صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مزوى وتبلغ بها يوم القيامة بنا شفاعة رضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل سيد النبي الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل لتكشف له أن على الملكوت وأرى سماء الجبروت ونور إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإكبار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زكاة البحار وصل على سيدنا آل سيدنا محمد عدد الأنهار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل السهارة والكفار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد سبع الجبال والأحجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلط به الليل والنهار واجعل اللهم صلاتنا عليه إجابة من عذابنا وسببا لإباحة دار القرار إنك أنت العزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أجلم عليه الليل وأشرف عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أجلم عليه الليل وأشرف عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرف عليه النار اللهم يا ذا المن الذي لا يباب امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرد والزلازل يا ذا العزة والجلال أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والطور وأنت الباقي إلى زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة وباسمك المخصوص المقنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه أسألك اللهم بلا إله إلا أنت العدنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأسألك باسمك العظيم وأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي يذل بعظمته العظماء والملوك والسبا والعوام وكل شيء خلقه يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما أعظم شانك وأرفع من
متقدسا في جبروته إليك أرجع وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تبارك يا عظيم تعبدك يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم عظيم الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا قيومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء لا واحد لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث الجلال والإكرام الخلائق بيدك نواصيهم إليك أنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تشفع قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واضف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وقربة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك على معرفة حق معرفتك كما ينبغي أن تحرك به وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر للمؤلفين وارحمه واجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين يوم القيامة بفضلك يا رحمن اغفر اللهم لمصحيه ولوالديه وأشياخه وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وطرق بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وجهتنا وارحم بها غربتنا وابنها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وعشرنا
نشرنا وولا بالقيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤتينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته وانشرنا في زمرته النبيين وحزب المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يا ملائكة وعلى مال ولا بني وأورثنا عوض الأسباب واسقنا بكسر ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ وأودع الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ وأعظم من نقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ وأقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب كسرة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات ووجوبنا على المخالفات فنعم المشتكى إلي أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاتنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتشك بلا تبعنا وببابك نقف بلا تتركنا وإياك نسأل بلا تخيرنا اللهم رحمة رعانا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وأعطك بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا آياتنا ظاهر بنيتك وعامنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا تركتنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مقبول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Niatul kabul kalami kulli surah maqala salam insya'allah wa rahmatullahi fi dini wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala baitihi al-kiram wa jami'i ashabati wal qurabati wat tabi'in wa ba'd tabi'in min al-ulama wasyuhada wassalihin wa imatul rasyidin خصوصا إلى ربي قطب العلم الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي بسم الله قطب الأحوال سيدي الشيخ أبي يزيد البستاني بسم الله قطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني بسم الله قطب الأقوام خلطته سيدي الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمن المداني بسم الله قطب البلاد جدنا مولانا الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري وصليون وطائر إلى يوم القيامة وخصوصا إلى روح العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل
وخصوصا إلى ربي العالم العلم العارف بالله شيخنا مربي روحنا صاحب الفضيلة الشيخ الحاج محمد الزيني بن عبد الغني وخصوصا إلى ربي العالم العلم العارف بالله الشيخ الحاج عبد الصمد الفلمباني وأصوله وفرهم إلى يوم القيامة بأن الله يتغشنا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويدخلنا وإياهم الجنة الفردوس من غير حساب ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا عقاب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العزيز العليم عدد كل حرف كتبه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah senantiasa kita mengembalikan puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul berjamaah bersilaturahim di majlis yang mulia ini untuk kita bersama-sama melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu menuntut ilmu agama yang menjadi fardhu ain kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majlis yang mulia ini, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta maghfirah dan rahmah serta istiqamah di dalam menuntut ilmu dan di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ketaatan kepada Rasulullah, dan di dalam mahabbah kepada orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, salawat serta salam senantiasa selalu tercurah terlimpah ke hadrat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para sahabat, kerabat, zuriat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat majlis ilmu yang berbahagia rahimakumullah. Al-Babu Tsani fi Asrar Taharah. Nah, kita memasuki bab yang kedua fi Asrar Taharah, yakni membahas masalah bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada hadas atau najis yang zahir. Dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Nah, jadi najis itu ada yang bernama najis yang zahir lah. Kemudian ada lagi bernama hadis najis atau hadas yang batin. Nah, ini oleh syariat di dalam agama Islam ini wajib kita mengetahui. Wajib tahu. Dengan cara apa mengetahui? Ya, mesti menuntut ilmu agar kita mengetahui. Nah, bagaimana keadaan hadas atau najis yang zahir, hadas atau najis yang batin. Nah, karena kedua-duanya ini sangat membinasakan kita. Bisa mencelakakan kita. Karena
karena sesuatu hadas atau sesuatu najis. Nah ini mesti kita mengetahui agar kita dapat menghindarkan diri daripada najis yang zahir dan najis yang batin. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk menuntut ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya bermula beberapa laki-laki yang kasih mereka itu akan bahwa bersuci mereka itu, dan Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bersuci itu. Jadi orang-orang yang memperhatikan tentang kebersihan, tentang kesucian, kan masalahnya najis tadi, ada najis zahir, ada najis batin. Nah, lalu ada yang memperhatikan untuk membersihkan dari najis zahir, dari najis batin. Nah, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau memperhatikan. Nah, di dalam hal ini mau memperhatikan. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang fokus lah kerjaannya, fokus gawiannya di masalah membersihkan daripada kotoran-kotoran atau najis-najis tadi. Nah, ini mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada gampang Allah taala langsung memuji, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ujar Allah taala, ada beberapa laki-laki, artinya banyak tuh. Mudah-mudahan termasuk kita di sinilah. Karena kita mau duduk menuntut ilmu. Nah, saat ini dibahas tentang membersihkan daripada najis. Nah, baik najis zahir ataupun najis batin. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, betapa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Sama ini manusia juga. Yang dipuji ini manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap masa ada ini. Beberapa laki-laki, artinya banyak, yang kasih mereka itu artinya ketujuh. Nah, ketujuh apa? Ayyatatahharu, ketujuh bersuci mereka itu. Ketujuh bersuci. Kita aja telah hendak hadir di majelis ilmu. Nah, tentu kan kita memperhatikan kebersihan pakaian kita, ya kalau kebersihan artinya yang kita pakai, ya tapi ya baju, ya kan? Nah, ini membersihkan secara lahiriah, karena kan apa yang kita pakai ini dilihat oleh orang, dipandang oleh orang. Kalau membersihkan yang secara batin, nah kita kosongkan hati kita dari kotoran-kotoran dunia, ya kan? Nah, hubub dunia, nah kita buangi. Kemudian lagi sifat misalnya kibir ada, kita buangi. Ujub ada, kita buangi. Nah, seolah kita hendak hadir di majelis ilmu itu bagaikan sesuatu wadah yang kosong. Nah, jadi kosong. Maka wadah yang kosong itu siap untuk diisi. Ya Allah, hanya kosong. Jadi siap untuk diisi. Jadi di majelis ilmu itulah
Nah, kita diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi sehingga keluar sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kotor, yang hakikatnya itu adalah najis, bahkan lebih daripada najis. Kenapa? Karena bila ada sesuatu sifat-sifat yang kotor dalam hati tadi, sombong misalnya, nah itu neraka. Neraka. Kan Nabi menjelaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiada masuk surga yang hatinya lah ada sekadar zarrah daripada sifat kibir. Sekadar zarrah, anggaplah istilah kayak alar samut kayak itu, nah kan siapa ada nilainya, ditimbang ada nilainya. Nah ada itu, nah maka ujar Nabi jauh daripada masuk surga. Artinya neraka. Jadi untung orang-orang yang mau hadir di majelis ilmu karena diisi hatinya tadi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi mana kewajiban tertunaikan, lagi pula mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah keuntungan kita yang hadir di majelis ilmu. Nah, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka hendak mensucikan jiwanya dari najis yang zahir dan najis yang batin. Kan 3 ilmu kesempurnaan itu: tauhid, fiqih, tasawuf. Hadir kita di majelis ilmu, insya Allah dapat kita 3 ilmu yang fardu ain itu. Karena hanya di majelis ilmu yang diajarkan lah ilmu yang 3 macam fardu ain itu. Nah itu hanya di majelis ilmu. Jadi cocok aja majelis ilmu itu dikatakan oleh Rasulullah hakikatnya adalah riyadul jannah, kebun surga. Jadi hadir di majelis ilmu itu hadir di kebun surga. Jadi bingung sahabat, memangnya ada di dunia ini kebun surga ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, naam, bahkan. Itulah majelis ilmu. Hakikatnya adalah kebun surga. Maka siapa yang hadir di majelis di kebun surga yang ada di sini di dunia nih, maka nah insya Allah yakin akan dihadirkan juga, akan mendapat juga kebun surga yang sebenarnya, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan inilah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita pada dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dunia ini perjuangan. Dunia ini adalah perjuangan. Perjuangan kita hendak bersuci, hendak membersihkan zahir batin kita. Ya ini di dunia. Inilah orang-orang yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sanjungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kadang gampangan, kadang nang tuan guru nang memuji kada, nabi nang memuji kada. Ini langsung Allah, kan firman Allah Quran, rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ada ya Allah Ta'ala beberapa laki-laki, artinya banyak. Mereka itu senangnya ayyatahharu, bersuci. Mudahan kita termasuk golongan ini. Wallah, nah ini Allah menyatakan zatnya. Dan Allah yuhibbu. Nah,
senantiasa cinta, senantiasa suka, senantiasa senang, mutatahirin, akan orang-orang yang bersuci. Ada gampang, ada mudah membuat Allah Ta'ala itu senang lah. Ada gampang, ada mudah membuat Allah Ta'ala itu senang. Jadi kita rela mata ngantuk, ya kan? Pinggang kejar, bakal siang ya lah. Tapi kita isi waktu setengah jam, ya kurang lebih sejam lah, lebih sedikit. Inilah keuntungan kita. Ternyata itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Cuma manusia ini banyak pada sadar lah. Padahal ini jalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Gawian yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Yang memiliki dunia dan isinya siapa? Allah. Kalau Allah Ta'ala mau memberi, menghendaki, ini akan dimudahkan semuaan dunia dan isinya. Menyerah dunia dan isinya. Makanya Nabi bersabda, talibul ilmi takabbalallahu birizqihi. Orang yang menuntut ilmu itu Allah yang menjamin urusan rezekinya. Jadi jangan ragu-ragu kita menuntut ilmu, Allah yang menjamin urusan rezekinya. Kemudian lagi firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Masya Allah. Tiada menghendaki Allah Ta'ala karena menjadikan atas kamu di dalam agama itu daripada susah dan picik, tetapi menghendaki Allah Ta'ala karena mensucikan akan kamu. Jadi kita nih beragama lah. Kemudian supaya kita betul, bujur, benar di dalam beragama nih, kan tentu ada ilmunya, harus ada ilmunya. Wajib ada ilmunya. Ilmu itu yang berkaitan pertama dengan masalah ketuhanan, tauhid. Masalah hukum syariat fikih. Masalah hati, masalah batin, tasawuf. Itu Allah Ta'ala tidak sama sekali menjadikan kita itu susah, menjadikan kita itu picik. Artinya seolah-olah ini yang menyusahkan kita, ini yang mempicikkan kita. Kada, cuma kita aja sebenarnya yang beranggapan ini susah, ini picik. Padahal kalau mau kita terjun lah, mau kita terjun, turun, menurut, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu padahal berkehendak karena hendak mensucikan kita. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mensucikan kita. Jadi bilanya sudah suci, bersih, bukankah menyenangkan? Berarti Allah Ta'ala hendak menyenangkan kita. Suci, bersih, bahagia kalau berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membahagiakan kita. Cuma kita kurang memahami akan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebenarnya inilah jihadnya kita nih sebagai hamba. Jihadnya kita sebagai hamba. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik orangnya, sangat baik sidin. Mau aja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nang hamba ini belum terbuka lagi, belum mau berpikir lagi, belum terbuka lagi,
ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita yang sudah artinya berada lah di jalan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini, nah ini ucapkanlah syukur alhamdulillah. Artinya kita merasakan Allah Subhanahu wa taala hendak mensucikan kita, hendak menyenangkan kita, hendak membersihkan kita, hendak membahagiakan kita. Ayo pian, ya nang syukur aja lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berikutnya pulang selanjutnya kita doakan, minta. Kita doakan, nah kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita, jiran tetangga kita nang masih belum mau lagi untuk turun untuk masuk memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala ini. Mun batasan itu sama aja Bang kita. Apa batasan? Ya umur. Umur ada. Nah, batasan yang kedua pulang kesehatan. Ya Allah. Umur ada tapi kada sehat. Nah, kada kawa juga untuk memenuhi tadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala hendak mensucikan, Allah taala hendak menyenangkan, Allah taala hendak membahagiakan, maka dunia akhirat ini. Dunia akhirat. Jadi oleh karena itu kita lah doakan. Kita doakan. Karena kenapa maka kita doakanlah? Karena ada di sini hak. Pertama hak sesama muslim, ya Allah, apalagi hak pulang ada kita, misalnya hubungan keluarga, hak jiran tetangga, nah itu ada haknya. Supaya kita dapat kesenangan berataan, dapat kebahagiaan berataan. Karena di surga itu ada rami juga, bukan ada sorangan ya Allah, ada rami juga. Di surga itu nang rami itu ya memang banyak orangnya berataan, karena tidak penyaurangan ada rami juga. Jadi berataan. Inilah yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Nah ini. Jadi kehendak Nabi itu berataan umatku jadi Nabi masuk surga. Nabi itu berbangga-bangga dengan malaikatnya. Ayo. Jadi takjub malaikatnya. Masya Allah ujar malaikatnya. Hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadada nah hendak ditinggal oleh Nabi, kadada samuan. Qul ummati Muhammad barataan umatku je Nabi, qul ummati yadkhuluna jannah, mesti harus masuk surga. Nah, illa man aba, terkecuali ujar Nabi nang memang kada hendak surga. Jadi aneh kalau nilah orang ni ada nang kada hendak surga. Nah, jadi sebagai jawabannya ya tadi orang nang kada hakun, kada mau, nah masuklah ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala hendak mensucikan, hendak membersihkan, hendak menyenangkan, hendak membahagiakan. Cuma itulah ngaran hidayah taufik itu belum ada lah. Jadi hidayah taufik ini mahal, larang. Ini sudah terbukti lah. Jangankan istilahnya tuan guru, kan tuan guru nih jaka ibarat predikat di bawah pada Nabi dan Rasul lah. Termasuk umat Nabi Muhammad juga cuma diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu. Nah, lalu ujar Nabi, ulama ummati kambia Bani Israel mendapat warisan dari nabi-nabi.
terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di bawah peringkatnya para ulama, di bawah dari nabi-nabi. Nah, jadi jangan artinya para ulama lah, para nabi gitu. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nang sejaman lawan Nabi? Ya para sahabat. Nah, ada juga nang sejaman tapi tidak disebut sahabat. Nah, kenapa? Karena lantaran kada mau beriman. Nah, ini orang tadi kada mau beriman, kada mau masuk di dalam lah nang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada maunya, padahal jangannya masuk ya Allah beriman. Nah, ini berarti memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah hendak mensucikan. Suci jadinya. Allah hendak menyenangkan, Allah hendak membahagiakan. Jadi hubungan para sahabat-sahabat yang bersama Nabi itu suci berataan. Mendapat kesenangan berataan, mendapat kebahagiaan berataan, mendapat keselamatan berataan. Ternyata ada nang kada mendapatkan. Di antaranya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu kan hidup sejaman dengan Nabi. Tapi kada mau masuk ke dalam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yakni masuk Islam. Nah, masuk Islam. Ada kita ini kan sudah Islam keturunan, malah kita abah, mama Islam, kai nini Islam. Nah, jadi tinggal kita ini artinya masuk kepada agama ini, menuntut ilmu ini, agar kita mendapat kebersihan, keselamatan, kesenangan. Itulah menurang bahari seperti Abu Jahal tadi. Amun kada masuk Islam dulu ya Allah. Ada kita sudah Islam, cuma tinggal maunya aja lagi. Mau kada hendak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak diberikan kesenangan. Maka ini dunia akhirat kekal abadi. Nah, jadi hakikatnya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi hendak menyenangkan, hendak membersihkan, hendak mensucikan. Jadi tidak ada di dalam agama itu daripada hendak menyusahkan itu ada. Dan membuat picik itu kan menjadi kita sempit ada. Jadi lantaran kita juga membuat diri kita itu susah, membuat diri kita itu picik. Sebab apa? Sebab menjauh dari agama, menjauh dari ilmu-ilmu agama. Jadi untung kalau kita mau artinya masuk ke dalam ilmu agama ini dengan cara kita mengaji, hadir di majelis ilmu. Kemudian sabda Nabi SAW, miftahus shalah at-tuhur. Nah, miftahus shalah at-tuhur. Bermula anak kunci sembahyang itu bersuci. Kan bab kita ini bab bersuci, bersuci daripada najis zahir dan najis batin. Nah, sembahyang aja kan kada boleh amun kada suci. Jadi oleh karena itu miftahus shalah at-tuhur, bermula anak kunci sembahyang itu bersuci.
Berarti kalau ada anak kuncinya, kau masuk ya Allah. Nah, bila masuk berarti kan diterima. Berarti bila diterima sah. Nah, makanya penting bersuci ini. Jadi ini sidin istilahnya membawa kepada kita nih, membawa pemikiran kita, membawa akal kita, hati kita untuk istilahnya masuk dulu dan kepada mukaddimah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama lewat Al-Qur'an tadi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap dalilnya, dari Quran ada, dari hadis ada. Ada ini dari hadis Miftahus Shalah At-Tuhur. Bermula anak kunci sembahyang itu bersuci. Nah, jadi oleh karena itu sebelum kita mengerjakan sembahyang wajiblah kita bersuci. Nah, maka dalam hal bersuci ini, nah inilah yang dibahas di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu syariat fikih. Nah, mulai daripada airnya yang lola, air yang mana yang artinya layak untuk kita bisa berwudu atau mandi atau istinja. Nah ini jadi menjadi kewajiban enggak jadinya membahas masalah artinya yang menjadi penyebab untuk kita kawal bersuci. Di antaranya apa? Air ya Allah. Nah, jadi oleh karena itu di dalam ilmu fikih itu ada istilahnya pembahasan masalah air. Pembahasan masalah air. Air nang kayak apa nang bisa kita jadikan untuk bersuci supaya dalam kita bersuci bujur betul atau sah lah. Makanya kan kena dibahas tuh masalahnya ada air nang mutlak. Ya Allah, mutlak ini air nang semata-mata air. Nah ini nang memang dikehendaki, nang memang perlu kita berhajat kepada air mutlak ini untuk mandi, untuk berwudu, untuk istinja. Kemudian air mustakmal. Nah, mustakmal ini bakal sekali pakai. Nah, ada sampai 2 ulah. Nah, ini tidak bisa kita jadikan untuk berwudu karena mustakmal. Karena mustakmal. Nah, ada lagi kan tadi mutlak ini yang pertama tingkatan air nih. Kemudian mustakmal yang kedua. Nah, dan yang ketiga air mutanajis. Nah, air mutanajis ini air yang bekas karena najis. Atau air yang bernajis, artinya ada di dalamnya najis, mengandung najis air itu. Nah, ini sama sekali tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai baik untuk berwudu ataupun artinya bersuci lainnya. Adapun mustakmal tadi ini untuk berwudu kan bisa, cuma dipakai untuk bebersih yang lain kawaja. Misalkan Anda membasuh apa piring ya kalau lah cangkir itu pada bapak. Namun najis, nah ini jangan baik untuk berwudu ataupun dipakai untuk kebersihan lainnya. Nah itu kayaknya ada pembahasannya di dalam ilmu fikih spesial itu. Jadi ini jadi ilmu bagi kita lah, Miftahus Shalah At-Tuhur. Anak kunci sembahyang itu bersuci. Jadi kan bisa orang anak sembahyang itu istilahnya seadanya. Seadanya ada bisa harus bersih ya Allah, bersih pakaian, bersih tempat. Nah itu bersihnya pula najis dari najis yang zahir lah.
Nah, dari najis nang zahir. Nah, belum terkisah lagi dari najis nang batin pulang. Nah, najis nang batin itu mungkin di situ kita aja kayak ibarat pakaian. Nah, itu jaka pakaian tuh kita yakin pakaian yang kita pakai halal. Nah, dari sesuatu nang halal. Baik artinya zatiahnya pakaiannya. Nah, kalau kita kulit babi, nah itu berarti kada yang lain. Kada suci. Nah, atau pulang dari sesuatu harta yang haram. Nah, berarti itu adalah najis secara batin. Nah, jadi ada kina sembahyang itu nang kada sah sembahyangnya, itu berhubungan dengan najis nang zahir. Ada sembahyang itu nang kada sah pada batinnya, maksudnya ada berpahala. Nah, ini apa penyebabnya? Karena memang ada najis secara batin tadi. Nah, mungkin dari harta yang haram ya Allah. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis itu wamal basul haram ya. Nah, tempat pakaiannya haram, tempatnya pun haram. Nah, ini yang semestinya kita perhatikan. Nah, jadilah kita ini istilahnya beribadat itu kan kewajiban kita. Nah, cuma wajib pula kita memperhatikan pulang. Nah, makanya apa ibadat kita itu tadi sekira selamat dari najis nang zahir, dari najis nang batin. Nah, jadi ini benar-benar memerlukan ilmu, memerlukan ilmu. Kita ini untunglah, misalnya di sembahyang nih, satu waktu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untung benar. Satu waktu, kalau hanya satu waktu, karena kita bukankah kita ada adakah di antara kita nang berani atau wani bahasa kita lah nang menyatakan ibadah kita diterima? Karena waninya. Nah, ada nang wani lah. Kada nang waninya. Arti ibadahku nih yakin diterima. Kada nang waninya menyatakan. Cuma para sangka hati aja. Para sangka hati, husnuzan hati lah. Para sangka itu kan husnuzan. Dan harapan hati mudah-mudahan diterima. Cuma pulang jalannya. Nah, supaya diterima tadi tentu memperhatikan apa-apa yang ibarat itu syarat-syaratnya, syarat masyrutnya nih. Nah, diantaranya yaitu bujur-bujur mengetahui, mengenali masalah najis nang zahir tadi, najis nang batin. Jadi keduanya nih bukan hanya masalah najis zahir aja, kan masalah najis zahir kan ini ya berhubungan dengan najis tadi. Ada darah misalnya lah, kan kada kawat. Ada najis najis dari babi kah, dari anjing kah? Nah, itu kan najis nang disebut tuh najis mughalladhah kan. Najis nang berat. Nah, itu kayaknya dalam urusan fikih kita ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah. Ada najis nang berat, ada najis nang ringan. Nah, itu harus kita memperhatikan itu. Najis batin tadi, nah ya ini nang berhubungan dengan masalah ilmu tasawufnya, ya misalnya ada kibirnya, ada ujubnya, ada rianya. Dan juga tadi kita harus yakin dari sesuatu yang bujur-bujur halal. Dari sesuatu yang bujur-bujur halal, artinya baik pemakan kita ataupun pakaian kita ataupun tempat kita. Kan kita di ibadah itu memerlukan kalau pakaian tertutup aurat ya Allah, sajadah ya Allah, tempat. Nah, itu semua
wajib dari nang halal. Nah, supaya apa? Memenuhi syarat masrutnya tadi. Nang anggaran ibadat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang sesuai pulang dengan hati keadaan hati kita nih, husnuzon kita tadi. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita. Cuma mau nyata kita yakin, nah siapa yang berani, siapa yang wani, kadang waninya ya Allah. Nah, cuma kita ini tugas kayak ini aja, tinggal kita memenuhi syarat masrutnya aja. Nah, urusan menerima kadanya itu Allah, itu hak prioritas Allah. Nah, walhasil dari ibadat itu kita suguhkan kepada Allah Ta'ala ini nang terbaik. Nah, itu aja tanya. Nah, jadi urusan menerima atau kadanya itu urusan Allah. Nah, apalagi ibadah ini memang diwajibkan kepada kita. Jadi jelas kita wajib mengerjakan, menggawinya, memperhatikan syarat masrutnya tadi, nah kayak apa supaya diterima. Pertama dulu nang berkenan dengan masalah najis zahir, najis batin tadi. Jadi banyak benar berarti PR kita nih lah. Banyak sebenarnya. Cuma jangan khawatir apabila umur kita nih kada sampai, ya memang ilmu agama nih lah kada dia bakal tuntungan jadi tuntut. Kan jar Nabi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Artinya kita ini ada keterbatasan umur mati. Nah, ada umur kesehatan. Nah, ada kawas, ada sehat lagi. Talinga tuli, ya Allah, jalan bertakwa lagi. Nah, awak getar-getar. Nah, macam-macam nih. Nah, tentu ini kita ada keterbatasan. Nah, jangan sakit hati. Apabila kita lah mau masuk tadi apa yang dikehendaki oleh Allah, itu menuntut ilmu agama tadi, nah Allah Ta'ala bermaksud artinya mensucikan tadi, menyenangkan, membahagiakan, menyelamatkan Allah kainat yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita tadi. Berarti kalau kita pikir-pikir, baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luar biasa. Gawian kita nih nang nyata pada dosanya kada sempurna. Mulai kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, banyak diantara syarat masrutnya yang kita kada tahu atau yang kita langgar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kainan yang menyempurnakannya. Oleh karena kita keterbatasan umur, keterbatasan kesehatan, karena kawaham kita akan menyempurnakan umur habis kesehatan, kada lagi sehat. Nah Allah Ta'ala kainan yang menyempurnakan. Inilah bentuk rahman rahimnya Allah Ta'ala. Inilah bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo pian. Amun sudah nang kain ini nang sampak jurang tuh. Jadi gawe aja ibadatnya. Gawe aja. Lawan ada hikmahnya lah kalau kita tuh kada berani meyakinkan diri bahwa ibadah kita ini diterima, pasti diterima. Itu ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Hikmahnya yaitu agar kita hati kita senantiasa tawadu. Bila kita yakin, nah kalau pindah sombong, jar, punya tadi diterima, itu kan kata-kata kayak itu kan agak-agak berbau sombong ada. Maka sombong tadi ada di hati tadi, kada masuk surga aja Nabi. Walau hanya sekedar zarah, anggaplah sekedar zarah itu kayak alar samut. Kayak alar nyamuk kada ada artinya. Timbangan kayak alar samut itu, kayak alar nyamuk tadi kada ada artinya. Jadi berat sebenarnya lah. Kalau anak dianggap berat ya berat ini. Memang kayak ini visi hidup kita nih. Ini PR ya ibarat orang sekolah tuh PR pekerjaan rumah. Tapi ini pekerjaan selama kita hidup di dunia.
menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa lah. Jadi cocok aja nangara menuntut ilmu itu kadada bakal sudah kadada habis-habisnya. Karena apa? Karena ada keterbatasan umur, keterbatasan kesehatan tadi. Cuma Allah yang menyempurnakan. Nah inilah pulang harapan kita ada, karena Allah Ta'ala itu kita tahu Rahman Rahim, sangat luas rahmatnya. Nah kemudian lagi sabda Nabi SAW, al-wudu'u syaratul iman. Talangkau lah. Miftahus shalah at-tuhur, sudah tadi. Anak kunci sembahyang itu bersuci. Jadi kita wajib memperhatikan tentang bersuci. Kemudian sabda Nabi lagi, buniyad dinu ala nadhafah. Nah, dibinakan, yakni didirikan agama itu atas sesuatu yang suci. Memang agama ini kan, agama kita kan Islam. Nah, agama Islam ini dari mana? Al-Quran menjawabnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din lah yang benar di sisi Allah, agama yang benar-benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Inna dina indallahil Islam. Berarti hanya Islam, agama yang benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya lah, Nabi Ibrahim apa agamanya? Nabi Adam apa agamanya? Islam. Jadi aja dari atas tuh Nabi Adam kalau yang paling atas nih. Sampai ke kan Nabi Isa. Itu semua Islam tak? Kenapa maka agama setelah dunia berkembang ini bisa macam-macam banyaknya, ini tentu dari kalangan manusia itu sendiri yang merubahnya. Apa bagusan sudah Nabi Isa ya kalau lah datangnya sebagai Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ujiannya Nabi Isa itu pulang nih. Besian abad kada pulang nih. Cuma ibunya kan Bunda Siti Maryam ya lah, ditiup, artinya di bumbunan ini nah oleh Jibril tadi kisahnya. Nah itu nang kisah memasukkan Rohul Kudus tadi. Nah ini disalahartikan oleh perjanjian lama, perjanjian baru itu ada itu kisahnya, ceritanya di situ. Itu memang ujian ya lah. Lalu terbentuklah agama itu. Ada agama ngarannya Kristen. Kristen itu terbagi pulang, pecah pulang. Ada nang Kristen Katolik, ada nang Kristen apalagi nang sebutingnya dah. Nah, kemudian ada Hindu, macam-macam. Ada keharingan, nih kan ada betulan nih, orang keharingan itu. Jadi itu tidak diakui semua agama-agama yang dibuat dibikin oleh manusia ini. Yang diakui inna dina indallahil Islam. Jadi mulai Nabi Adam itu sudah beragama Islam. Nah, Nabi Ibrahim Islam. Nabi Isa Islam. Cuma syariat yang ada di dalam agama itu sesuai Nabi dan Rasulnya pada zamannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu sebelum Sidin itu di Isra Mi'raj, ya Allah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala nih apa aja atas dasar agama apa atas dasar syariat apa Nabi menjalankan ubudiyah. Ya kan istilah sembahyang nih. Nah itu jawabannya ulama menjawab ala millati Ibrahim. Ada yang menjawab itu atas dasar syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi itu di Gua Hira
Nabi tapakur, itu ibadat Nabi tapakur. Tapakur Nabi ibadat karena sembahyang nang disyariatkan di dalam agama Nabi waktu itu belum lagi. Nah setelah Isra Mi'raj, hanya ditetapkan syariat itu tadi. Jadi syariat Nabi kita Muhammad SAW ini mengungguli daripada syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lainnya. Jadi ya kayak ibarat syariat Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf lah, Nabi Musa, Nabi Isa, istilah sembahyang itu cuma kada ibadat, kada ya benar sembahyang kita ini. Sembahyang kita ini kan bagus benar. Caranya mulai muftatahatun bit takbir wa muftatahatun bit taslim. Dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Nah itu kainan yang kita kaji. Itu kainan kita pelajari. Adapun syariat Nabi di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu mungkin ada nang 2 kali aja yang lah. Besukan sekali, kamarian sekali mungkin. Cuma atau nang bertakbir kayak kita juga, Allah alam telah. Kan kita kan bertakbir, bangsa taruh ta'in, yang Allah lah. Membaca Fatihah, membaca wajah, jadi ada yang sunat di dalam sembahyang tuh bacaannya nih, rukun kaulinya nih, ada yang wajib, bagus benar. Qiyam, ruku, sujud, yang Allah lah. Adapun syariat yang sebelumnya tuh mungkin bisa duduk aja, bisa aja lah. Duduk aja. Kada beresisi lagi, istinja aja belum lagi. Duduk, mengingat Allah kaitan. Jadi mun orang waya ini duduk, mengingat Allah, itu ngarannya kan dia memakai syariat Nabi Muhammad. Berarti anak umpat syariat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad lah. Berarti kan menyukuri dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu nang salah-salah kajian itu yang itu tak. Salah-salah kajian. Kemudian apalagi sabda Nabi al-wudu syaratul iman. Ini pulang ini akan datang lah. Insyaallah cukup sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita paham ilmu agama. Amin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur sehingga kita berniat mudah-mudahan kita menuntut ilmu ini kadada ampihan terus menerus hingga sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan Allah taala juga menyempurnakan pahala rahmat kepada kita, menyempurnakan ilmu, menyempurnakan amal. Itu Allah Subhanahu wa taala semua. Karena kita ini hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Pada daya upaya juga kita ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daya upaya kepada kita. Jadi ilmu, amal ibadah itu semua atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai dalam kehidupan kita, berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat wa ala hadhihi niyat wa ila rahmatin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Min Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wa sallam ma yuhibbuka wa kullu 'amalin yuqarribu ila ya arhamar rahimin. Allahumma istur 'ayyubana wa 'ayyuba mu'allimina 'anna la tadhakkaru ka ta'awlu min rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.
Minuman. Mana tuh, Mak? Ya Rasulullah. Allah. Allah. Ya minuman. Minuman ini. Ya, Maian. Bayar itu, Mbak. Malah top, Bang. Ya, minum dulu ya. Ya. Ya Rasulullah. Yo, iya. 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 Salam. Tuh banyak lagi, Berta. Allah. Ada rasanya kita di tengah bulan deh. Ini parak 10 hari ini. Hari Asura. Tahun baru Islam. Nah, 1446 Hijriah. Nah, Anak rata orang di Masura. Tata. Dalam mana Nasura? Iya. Bendongnya apa? Masura jadi bendong. Sampai kedua sawah Iya. Banyuan. Bunnya Asura. tawaran kan Tawaran memang Masura. Nggak ada tambahan ini. Padahal 10 Muharram ini yang sangat luar biasa peristiwa dibantainya cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Semuanya lah. Hari Asurane Luar biasa. siapa? Nabi kan yang makan iwak. Tenang. Nabi Yunus. Ih, kan semuanya kayak Hasan Husain kan terbunuhnya, Iya. tapi hendak banyak pahalanya, Bang. Ada apa-apa pahalanya berlipat-lipat. Iya. Nanti terbunuh tuh. Dalam keadaan puasa bang. Ada di asuran kita gembira jangan juga, sedih jangan juga. Nah itu, Bang. Penyadang hari asuran nih. Ada bumbuan sadihnya. Sadih. Iya nang belok-belok awak. Nah, Di Iran situ. Di Iran, di Irak gitunya. Nah, ini terlalu Bang itu. Terlalu berlebihan. Ada sunnah ini tengah-tengah. Ambil. Sadih jangan, gembira benar jangan juga. Iya. Karena mun gembira benar kita kematian pemimpin. Iya. Nah, salah kita Iyalah. kematian pemimpin imam. Ada gembang dibantai, ada gembang. Luar biasa. Jadi para ulama sepakat menyatakan nang memangga itu karena apa pemerintahan waktu itu tuh si Yazid tadi dihukumkan fasik. Nah, jadi fasik itu ijma ulama sudah itu fasik. Kamu ngadengin
Mbak ambilin. Yazid ngarannya Yazid. Yazid bin Muawiyah. Nah, gitu. Rame nang siapa nang mati siapa nang Jawas. Eh, Bin Jawas itu nang bener kan? di luar itu Iya, nang bener nah. Nah, bener. bilang ditimbang bener ya. Dua kita. Nah, inilah dia penguburan yang sunnah dia. Juga bener benernya. Pas jadi anu mah. Sebenarnya kan usia dia minakan ada sampai jauh. Ini diri aja ada si dia minakannya sampai jauh jadi. Yang karas gue itu. Keras. Juga dari surga keluarga nang anu bukan murid kena ada mau ya no. Enggak ada mau anu dia ada mau tahlil aja bukan murid ada on tahlil aja. Dia pihak keluarga air nonton dia minta. Dia nang tahlil anak. Jadi bertantangan nang bener. Gimana murid-murid lah. Nang murid dia kan beda kan. Ya masih pelajaran waktu itu. Masih pelajaran di anu. Malam tadi main ada juga. Iya. Alur apakah Nah, siapa namanya? Nah, dua malam dia